ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਦੀ। LAC ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੀ 43 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। LAC ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ 1975 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए ने। जी शैलेंद्र, क्या है ताजा अपडेट? देखिए, फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक 20 जो भारतीय जवान हैं वो शहीद हुए हैं जी। कल देर शाम इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया था आर्मी की तरफ से, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि ये आंकड़ा अभी और ऊपर जा सकता है क्योंकि बहुत से जवान अभी भी जख्मी हैं। और इसी बीच विदेश मंत्रालय भी साफ कर चुका है कि जो सहमति बनी थी भारत और चीन के बीच में 6 जून को, उसका उल्लंघन चीन ने किया, जिसके चलते ये टकराव हुआ और ये हिंसक झड़प हुई दोनों देशों के बीच में। और इसी बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी चाइना जो है वो अपने तेवर रहा है। अब तो कुछ देर पहले ही चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करके ये बताया कि चीन ने हाल ही में साझा अभ्यास किया है। तो जाहिर तौर पर चीन का जो रवैया है उसमें कोई बदलाव नहीं है। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि भारत सीमा पर शांति चाहता है और बातचीत के जरिए मसले हल करना चाहता है, लेकिन वहीं भारत अपनी अखंडता प्रभुता को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो उसकी सुरक्षा करता रहेगा। लेकिन आज माना जा रहा है कि आगे की क्या रणनीति होगी भारत की, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कल देर शाम प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई थी जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री शामिल हुए थे और माना जा रहा है कि इस बैठक में LAC पर के हालात की चर्चा हुई, उसकी समीक्षा की गई और आगे की क्या रणनीति होगी चीन के साथ, इस पर विचार विमर्श किया गया। अच्छा शैलेंद्र, अगर बात की जाए भारत सरकार में कैसी हरकत है और कैसा चाइना को जवाब दिया जा सकता है, कैसा जवाब हो सकता है? अपने आप में ये बहुत बड़ी 1975 के बाद अजय पहली बार हुआ है। देखिए, ये जाहिर तौर पर 45 साल बाद इस तरह का फेस ऑफ हुआ है और वायलेंट क्लैशेस हुए हैं दोनों देशों के बीच में। और जाहिर तौर पर ये भारत और चीन के संबंधों के लिए एक काला अध्याय है, एक ब्लैक चैप्टर है, जहां पर इस कदर वायलेंस हुआ है जिसमें जवानों की जानें गई हैं दोनों तरफ। हालांकि चीन ने अब तक अपनी तरफ कितनी जानें गई हैं इसको लेकर कोई आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन जाहिर तौर पर इससे जो पिछले कुछ सालों में रिश्ते बेहतर हुए हैं, जिसमें 2 बार इनफॉर्मल समिट भी हुआ जिसमें PM मोदी पहले वुहान गए थे, फिर चीन के राष्ट्रपति भी शी जिनपिंग भी पिछले साल तमिलनाडु आए थे, तो जाहिर तौर पर उन तमाम संबंधों को लेकर एक करारा झटका जरूर है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भारत के पास विकल्प क्या है, भारत के पास ऑप्शंस क्या है। हालांकि माना जा रहा है कि कुछ ऑप्शंस पे, कुछ विकल्पों पे विचार अभी चल रहा है, जिसमें जाहिर तौर पर आर्थिक एक्शन हो सकते हैं और राजनयिक या पॉलिटिकल एक्शन हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन देखना यह होगा कि इस पर भारत अगला कदम क्या उठाता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सरकार जो है वो सतर्क है और चीन के साथ क्या कदम आगे उठाए जाने चाहिए इस पर भी फिलहाल विचार चल रहा है। ठीक है शैलेंद्र, तमाम जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੀ 43 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। लेवल की मीटिंग हो रही थी, फ्लैग मीटिंग हो रही थी, नेगोशिएशन चल रहे हैं। उस समय अगर फायरिंग हुई है उसको कहते हैं परफिडी, जो जिनीवा कन्वेंशन की लैंग्वेज में ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है। और इन्होंने अगर ये परफिडी की है मतलब धोखाधड़ी की है तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब चाइनीज़ को पता चल गया है कि अगर उन्होंने शहद की मक्खी के छत्ते में उंगली डाली है तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो भुगत रहे हैं। क्वेश्चन ये है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है और इसमें
तीनों सर्विसेज का मामला इन्वॉल्व है। एयरफोर्स ऑलरेडी वहाँ है, ऑलरेडी चारों तरफ है, नेवी अपने पूरी सतर्क है, और यहाँ तक जहाँ तक कि सुझाव हम यही देंगे कि इस समय अगर मामला बढ़ता है और ऊपर उठता है तो हमारी नेवी को मालदीव्स पे जाके उनके जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उसके ऊपर कैप्चर कर लेना चाहिए, और जो जितने 40-50 किलोमीटर के इलाके हैं हमारे को उसके ऊपर जाके स्ट्रेट अवे कैप्चर करना चाहिए, और फिर नेगोशिएटिंग चलने दीजिए। नेगोशिएटिंग अगर अब बात आगे बढ़ती है तब, अभी नेगोशिएटिंग चल रही है, हम नेगोशिएशंस की इज्जत कर रहे हैं, पर अगर अब पुश कम्स टू शव तब ये होगा। अभी ये प्रॉब्लम हल करने के लिए ऊंचे लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में बातचीत होना पड़ेगा। फौज के अभी सिर्फ फौज के बीच में बात हुआ है, हाँ काफ़ी लेवल्स में हुआ है, जनरल्स के बीच में भी हुआ बॉर्डर में, ये पहले नहीं हुआ था। इतने बॉर्डर टॉक्स फौज के बीच में कभी पहले नहीं हुआ है। सबसे पहले हल तो होगा पॉलिटिकल लेवल में। जब भी दोनों साइड सोचते हैं कि हमें पॉलिटिकल लेवल में बात करना चाहिए, उस वक्त रुक जाएगा और उसी मुताबिक जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे तो लड़ाई बंद हो जाएगा। भारत की फ़ौज भारत के बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए हर वक्त तैयार है, और भारत की फ़ौज हमारे लीडरशिप से ही ऑर्डर लेंगे, और जिस मुताबिक जिस इलाके में हमारा टेरिटरी है उस इलाके में वो तैनात रहेंगे, तैयार रहेंगे और डिफेंड करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। कि गलवान वैली के अंदर कुछ हमारे जवान जो और एक कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार के वो शहीद हुए हैं। ये इंसिडेंट तब हुआ है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स हो गए हैं और उसके अंदर डिसाइड किया था कि जो चाइनीज़ आर्मी है वो वापस 4 किलोमीटर जाएंगे जहां से वो अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और उसके ऊपर, और जब ये सुपरवाइज कर रहे थे उस विड्रॉल को, चाइनीज जो लोग हैं वो एक दिखावा करके उन्होंने इसके ऊपर धावा बोल दिया, इनको अटैक किया, और उसके अंदर जो मैली के अंदर का हमारे जवान कुछ इंजर्ड हुए। अफसोस की बात यह है क्योंकि रात का मौका था तो वो उनको इवैक्यूएट नहीं किया जा सका, और ठंड की वजह होने से उनकी वहाँ मौत हो गई। अब ये जो चीज़ है ये हमारे फौज को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है कि हमें किस तरीके से चाइना की जो फौज है उसको वापस LAC के ऊपर धकेलना है, और उनको दिखाना है कि ये जो है हिंदुस्तान के इलाके में आ गए हैं और ये हमें कभी भी ये मंजूर नहीं रहेगा। उधर चीन ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, चर्चा हुई है ते अगे दी रणनीति तैयार की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर का। चीन दे नाल झड़प ते विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया। झड़प दे नाल दोहां धिरां नूं नुकसान होया, यह कहना है विदेश मंत्रालय का। जो होया उस तो बचिया जा सकता सी, यह भी कहा विदेश मंत्रालय ने कि जो भी होया उस तो बचिया जा सकता सी। सरहद ते शांति बरकरार रखने के लिए भारत प्रतिबद्ध है, यह भी विदेश मंत्रालय ने कहा है। भारत अखंडता बनाई रखने के लिए दृढ़ संकल्प है। विदेश मंत्रालय का यह बयान आया पूरे विवाद को लैके, इस हरकत को लैके। चीन के नाल झड़प ते विदेश मंत्रालय का यह बयान है कि झड़प नाल दोहां धिरां नूं ही नुकसान होया। उत्थे विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो होया उस तो बचिया जा सकता सी। सरहद ते शांति बरकरार रखने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत अखंडता बनाई रखने के लिए दृढ़ संकल्प है। उधर भारत चीन विवाद ते कांग्रेस ने पीएम ते वड्डा हमला बोलिया। राहुल ने पीएम मोदी की चुप्पी ते सवाल चुके ने। देश तो प्रधानमंत्री की लुका रहे ने, यह वड्डा निशाना साधिया राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री देश तो की लुका रहे ने। बस बहुत हो गया, असी जानना है कि की होया है। राहुल गांधी ने कहा, सवाल किया कि बस हुण बहुत हो गया, असी जानना चाहते हैं कि आखिर होया की है। चीन की इन्नी हिम्मत किवें होगी। राहुल गांधी ने वड्डा निशाना साधिया।
पीएम मोदी ते सवाल भी कीते ने कि आखिर होया की है। इस बारे वो जानना चाहते ने, देश जानना चाहता है। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਨੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੇ UN ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। UNO ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ UN ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। उधर भारत चीन विवाद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21 ਸਾਲਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21 ਸਾਲਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸੈਨਿਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਮਈ ਉੱਤਰੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਸੈਨਿਕ ਭਿੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ LAC ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਇਸ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸੈਨਿਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਸੈਨਿਕ ਭਿੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ LAC ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜੇ। ਉੱਥੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 20 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਭਿੜੇ। ਸਾਲ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਬੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਸਕਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਲ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ 1967 ਦੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ।
1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਨ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੀਐਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 83 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 642 ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ 454 ਨੇ ਤੇ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 378 ਨੇ, 255 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 113 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 409 ਨੇ, 175 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 223 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 169 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 159 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 9 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 171 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 140 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 22 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 31 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 24 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 6 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 152 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 84 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 63 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 34 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 32 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 38 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 7 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 55 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 48 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 5 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਗੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 52 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 40 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 78 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 70 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 8 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 71 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 68 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 3 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਗੱਲ ਰੋਪੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 82 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 69 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 12 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 88 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 73 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 15 ਨੇ।
ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 73 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 71 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 162 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 108 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 51 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 144 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 130 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 9 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 179 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 124 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 52 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 181 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 127 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 52 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 121 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 109 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 11 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 118 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8200 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 205 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3682 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 174 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1579 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਮਹਾਮੰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਸੀਐਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੀਐਮ ਪੂਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿੰਨਾ ਰੁਕੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 25 ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 368 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, 3 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ 25 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 368 ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਕਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ 7 ਪਾਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਰਫਿਊ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਤੇ MLR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਦੂਜਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਿੱਤ ਕਮਲਜਿਸਟਿਕ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ FLO ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਜਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਰਖਤਮ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਦੇਵ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।